ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपेश कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयेत् गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमेश्वरं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणतुगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सुरतो पङ्कोर्मम मन्दमतिर्गति सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओം തത്സത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 15-ാമത്തെ അധ്യായം 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. വിദുരോപി പരിത്യജ്യ പ്രഭാസേ ദേഹമാത്മനാം कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वक्षयं ययौ। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनां कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वक्षयं ययौ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओ नमो भगवते वासुदेवाय. विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्ता पितृभिः स्वक्षयं ययौ. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയം. തീർത്ഥാടനത്തിലായിരുന്ന വിതുരർ പ്രഭാസിൽ വെച്ച് ശരീരത്യാഗം ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ ആമഗ്നനായിരുന്നതിനാൽ പിതൃലോകത്തിലെ നിവാസികൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും അവിടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പദവിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിതനാവുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. Vidura, while on pilgrimage, left his body at Prabhasa because he was absorbed in thought of Krishna. He was received by the denizens of the Pitraloka planet, where he returned to his original post. നമുക്കറിയാം ആരാണ് വിതുരൻ. വിതുരൻ ധർമ്മരാജാവിനെയാണ്. ധർമ്മരാജാവിന് ഒരു ശാപം കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ശൂദ്രപുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചത്. ആര്? വിതുരൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ലീലകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് തൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക്, തൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രഭാസ ക്ഷേത്രത്തിൽ. പ്രഭാസ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ആര് ഈ തിരോധാനം ചെയ്ത്? പ്രഭാസ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാണ്? ആരൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനും അതേപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഓക്കെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, അതുപോലെ യദുവംശത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് തിരോധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വിതുരനും. കാരണം തൻ്റെ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞു,
ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ്, പല കാറ്റഗറീസിലെ ആൾക്കാരും ഇതുണ്ട്. അത് മെയിനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർ, വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നർ സർക്കിളിലെ ഡിവോട്ടീസ്, ഗോലോകത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, വൈകുണ്ഠത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഈവൻ ഹയർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡെമിഗോഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വിതുരൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? വിതുരൻ ആക്ച്വലി ഒരു സേവകനാണ്. ആരായിട്ടാണ്? ധർമ്മരാജാവായിട്ട് അല്ലേ, യമനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ജോലിയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു ശാമംകാരനാണ്. അപ്പോൾ വിതുരൻ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത്, ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒഫീഷ്യേറ്റിംഗ് ഇൻചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ആരുടെ? യമരാജാവ്, സോറി വിതുരനല്ല, യമരാജാവ് വന്ന സമയത്ത്, വിതുരനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് യമരാജാവിൻ്റെ പോസ്റ്റിന് ഒരു ഒഫീഷ്യേറ്റിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ്? വിതുരൻ, ഇത് ധർമ്മരാജ അല്ലെങ്കിൽ യമരാജാവിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ ആരാണ് ഒഫീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ? ധർമ്മരാജ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വിതുരനായി ബ്രഹ്മാവാണ്. അല്ല, ബ്രഹ്മാവല്ല. ബ്രഹ്മാവല്ല, വേറെ എന്തോ ഒരു പേര് ആര്യാമ. ആര്യമ്മ. ഓക്കെ, പിതൃക്കളുടെ ചാർജാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഒഫീഷ്യേറ്റിംഗ് യമരാജാവായത് ഈ സമയത്ത്, ഈ കാലയളവിൽ. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വിതുരന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശാപം കിട്ടിയത്. കാണിച്ചാൽ മാണ്ഡുക മുനിയാണ് ശാപം കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അപ്പോൾ അതെ, ആ കഥ തന്നെ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു സമയത്ത് കുറേ കള്ളന്മാര് മോഷണം ചെയ്തിട്ട് ഈ മാണ്ഡുക മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് ഒളിച്ചു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അവരെ തിരക്കിയിട്ട് രാജാവിൻ്റെ മിനിസ്റ്റേഴ്സും രാജാവിൻ്റെ ആൾക്കാര് ഈ മാണ്ഡുക മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ കയറി. അപ്പോൾ ഈ കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചു. അതിൻ്റെ കൂടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? മാണ്ഡുക മുനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മാണ്ഡുക മുനി ഈ കള്ളന്മാരെല്ലാം ചീഫാണ്, തലവനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടേ മാണ്ഡുമുനി ആക്ച്വലി ഒന്നും അറിയുന്നില്ല സംഗതി എന്താണെന്ന്. കള്ളന്മാർ അവിടെ ഒരു ആശ്രയം ഇവർ ചേസ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നുകൂടിയെന്ന് മാത്രമേ. പക്ഷെ കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് ഇദ്ദേഹത്തിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചീഫാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. എന്താ, ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോഴേക്കാണ് രാജാവിന് ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉടനെ രാജാവിന് മനസ്സിലായി ഇത് മാണ്ഡുകമുനി വളരെ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള ഒരു മുനിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ രാജാവ് വന്നിട്ട് ഓർഡർ പാസ് ചെയ്യാണ്. അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും ചെയ്യരുത്, അദ്ദേഹം മുനിയാണ്, അദ്ദേഹം ഇതിൽ യാതൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കുകയാണ്. ഉടനെ മാണ്ഡുകമുനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് യമരാജാവാണ് അതിന്റെ കാരണം. യമരാജാവാണല്ലോ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. യമലോകത്തിൽ പോയിട്ട് യമരാജാവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഞാനൊരു പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത്? എന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലാൻ അവർ ശ്രമിച്ചത്? നല്ല കാലത്തിന് അത് നടന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും രാജാവ് അത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ യമരാജാവ് പറഞ്ഞത്, ചെറുപ്പകാലത്ത് വളരെ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് മാണ്ഡുകമുനി ഒരു ഉറുമ്പിനെ ഒരു ചെറിയ ബ്ലേഡ് ഓഫ് ഗ്രാസ് കൊണ്ട് കുത്തി നോവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങക്ക് ഉണ്ടായത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബുദ്ധിയും കൂടിയും ഉറക്കാത്ത ആ സമയത്ത്, ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്, അത് പാടില്ല, നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോളാണ്, അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിനെ ശപിക്കുകയാണ്. ആരെ? യമരാജാവിനെ. അങ്ങനെ, കാരണം മുനിയാണ്, ഋഷിയാണ്, ശപിക്കാനുള്ള പവറും ശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. ഈ സമയത്ത് അവിടെ ആർക്കാണ് ജനിക്കുന്നത്? വിതുരൻ ആരുടെ മകനായിട്ടാണ്? ശൂദ്രാണിന്റെ മകനായിട്ടല്ലേ? വ്യാസ ഭഗവാന്റെ ശൂദ്രാണിയുടെ, അതായത് മെയ്ഡ് സെർവന്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് യമലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിതുരൻ ഭഗവാന്റെ ലീല കഴിഞ്ഞു. ഇനി വിതുരന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. വിതുരന്റെയും തിരിച്ച് തൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി. ആ സമയം വന്നപ്പോൾ വിതുരൻ ഇവിടുന്ന് പോയി. കാരണം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കാര്യമില്ല, ഭഗവാൻ പോയി.
ഭഗവാൻ മാത്രമല്ല പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെല്ലാവരും പോയി. എന്താ കാര്യം? അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ലീല അവസാനിച്ചു. വിതുരൻ തൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മഹാഭാരതം നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററിയും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, പല പല ക്യാരക്ടേഴ്സും പല പല ലീലകളും പല പല കഥകളും അതിലുണ്ട്. കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിത്തല്ല, ഓക്കെ, അതായത് മിഥ്യല്ല, ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ രചിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പല പല കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഏത് കഥാപാത്രങ്ങളും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിൽ കാണാം. അപ്പോൾ പ്രവൃത്തി മാർഗം നിവൃത്തി മാർഗം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് മാർഗം നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആശ്രമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗം. നിവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭോഗങ്ങളെല്ലാം റിനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഭാഗവതം നമ്മളെ കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് അടുക്കാതെ, കാരണം നമ്മളറിയാം നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിവൃത്തി മാർഗം അത്ര ഈസിയല്ല. അപ്പം നമ്മളുടെ ധർമ്മപ്രകാരം നമ്മുടെ ഏത് വർണ്ണമാണോ ഏത് ആശ്രമമാണോ ഏത് ചേതനയാണോ നമുക്കുള്ളത് അത് പ്രകാരം ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് അത് പ്രകാരം പതുക്കെ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം, സമൃദ്ധി എങ്ങനെ ജീവിക്കാം, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭോഗ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാം, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത തന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും അത് 18,000 ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത് ഇതില് ഭാഗവതത്തില്. പക്ഷെ 100,000 ശ്ലോകമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഹാഭാരതത്തില്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത്രയും 100,000 ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇടയിൽ, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഇതും കൂടി പല പല ലീലകളെ കൂടിയും പല പല ഗുണപാഠങ്ങളിലെ കൂടിയും പല പല ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിലെ ഒരു 700 ശ്ലോകത്തിന്റെ അതിൻ്റെ ക്രക്സ്, അതിൻ്റെ എസെൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ സിദ്ധാന്തം കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സിദ്ധാന്തം നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കയ്പുള്ള മരുന്ന്. ചില അസുഖം വരുമ്പോൾ മരുന്നൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ മരുന്ന് പറഞ്ഞ കയ്പുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അമ്മമാരെന്ത് ചെയ്യും, അത് തന്ന ഉടനെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ശർക്കര തരും, അല്ലേ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അഡ്വാൻസ് എല്ലാം ഷുഗർ കോട്ടഡ് പിൽസാണ്. ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും, ബെറ്റർ ആയെങ്കിലും അത് കോട്ടിങ് എന്തായാലും ഷുഗർ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ അപ്പോൾ ആ മാർഗം നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെങ്കിലും കൂടിയും ആ മരുന്നാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ചെല്ലേണ്ടത്. അപ്പോൾ പുറമേ ഒരു കോട്ടിങ് ചെയ്യും, ഷുഗർ കോട്ടിങ്. അതേപോലെ നമുക്കും തന്നെ ഒരു ഷുഗർ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഈ മഹാഭാരതമൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്. കഥകളിൽ കൂടിയും എക്സാമ്പിൾ കൂടിയും ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കൂടിയും അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശം? എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം, സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി, അതായത് മരുന്ന്, ബിറ്ററായിട്ടുള്ള മരുന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയാൽ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ സിദ്ധാന്തം, ഫിലോസഫി, നമ്മൾ ആരാണ്, ഓക്കെ, ഭഗവാൻ ആരാണ്, പ്രകൃതി എന്താണ്, കർമ്മം എന്താണ്, കാലം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഐഡിയയും കൂടിയാണ് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ. ആ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ശക്തിയാവശ്യ അവതാരമാണ്. കലികാലത്ത് നമുക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ, അത് നേരിട്ട് കയ്പുള്ള മരുന്ന് തന്നാൽ നമ്മൾ ആരും സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഷുഗർ കോട്ടഡ് പില്ല് പോലെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് തരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ അത് ഏത് ക്യാരക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, വിതുരനായിക്കോട്ടെ, ധൃതരാഷ്ട്ര ആയിക്കോട്ടെ, ദുര്യോധനായിക്കോട്ടെ, പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരായിക്കോട്ടെ, ദ്രൗപദി ആയിക്കോട്ടെ, കുന്തി മഹാറാണി ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ക്യാരക്ടർ ആയാലും ഇവരിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ ഗുണപാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലത്തും അങ്ങനെ ഓരോ പരിസ്ഥിതി കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ പരിസ്ഥിതി കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിസ്ഥിതി വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്താണ് ധർമ്മം നമ്മളോട് പറയുന്നത്?
അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ വിതുരൻ്റെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്, ദുര്യോധനാദികളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെ, കുന്തി മഹാറാണിയെ, ദ്രൗപദി മാതാജി, അവരെല്ലാവരും എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം ഒരു സമയത്തും ഭഗവാനെ മറന്നിട്ടില്ലേ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തിരോധാനം ചെയ്തു. ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്ത ശേഷം ഇവരിവിടെ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തന്ന ആ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തിനും ഇവിടെ ജീവിക്കണം? ഇപ്പൊ ദ്രൗപദിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്താൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്, എന്തെല്ലാം അട്രോസിറ്റീസ് ആണ് ദ്രൗപദിക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ. അതായത് നിറസഭയില് വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗുണപാഠങ്ങളാണ്. നിറസഭയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചൂത് കളിച്ചു അതിൽ തോൽപ്പിച്ചു. കീചകൻ ദ്രൗപദി ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ ജയദ്രഥൻ എന്തെല്ലാം സഹിച്ചു. വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അരക്കില്ലത്തിൽ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ ആ സംരക്ഷണം ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു, പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർക്കും ദ്രൗപദിക്കും കുന്തി മഹാറാണിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്തു. ഭഗവാൻ സ്വയം തേരാളിയായി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ആ ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ എന്തിനിവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കണം? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്കും തോന്നില്ലേ, നമ്മുടെ ഓരോ കഷ്ടകാലത്തും ഒരു ഉത്തമ സുഹൃത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു വിരഹം നമുക്ക് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തോന്നും? അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജീവിക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഉത്തമ സുഹൃത്തായിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് സഹായത്തിനുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ വിട്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ ലീല കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും തിരിച്ച് അവരവരുടെ ധാമിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം പറഞ്ഞേക്കാണ്. പ്രഭാസ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് യദുക്കളെ യദുക്കളെ ഒരു ശക്തിക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞയക്കണം. അപ്പൊ അതിനും ഭഗവാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഡിവൈസ് ചെയ്തു അല്ലേ. പിന്നെ ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം, വിതുരർക്കറിയാം, പഞ്ചപാണ്ഡവർക്ക് അറിയാം, അവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം അവരും തന്റെ സുധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിതുരും ഇവിടെ തിരോധാനം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, so the difference between the Pandavas and Vidura is that the Pandavas are eternal associates of the Lord. അപ്പോൾ വിതുരരും പാണ്ഡവന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ, പാണ്ഡവന്മാര് ഭഗവാന്റെ എറ്റേണൽ അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏത് ലോകത്തും ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാണ്ഡവന്മാരുണ്ടായിരിക്കും. അവർ ഈ ലോകത്തിലല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ ആൾക്കാരല്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ ഗോലക വൃന്ദാവനത്തിലെ ആൾക്കാരാണ്. എപ്പോഴും ഏത് ലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഏത് ലോകത്തിലേക്കും അവർ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ എറ്റേണൽ അസോസിയേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ലോർഡ്, ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. വെറസ് വിതുര ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡെമിഗോഡ്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ അഫയേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെമിഗോഡാണ്, ദേവി ദേവന്മാരിലെ ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, ആരെ? വിതുര, ധർമ്മരാജാവിന്റെ പേഴ്സൺ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ പിതൃലോക പ്ലാനറ്റ് and is known as Yamaraja. Men are afraid of Yamaraja because it is he only who awards punishment to the miscreants of the material world. Okay. അപ്പോൾ യമരാജാവിന്റെ ജോലി എന്താണ്? അതായത് പാപം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് അത്ര നല്ലൊരു ജോലി ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സേവനം തന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അത്രയും ഭഗവാനോട് പ്രീതിയുള്ള ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ദൗത്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ബട്ട് ദോസ് ഹു ആർ ഡിവോട്ടീസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഫിയർ ഫ്രം ഹിം. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം യമരാജുവിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം യമലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അവർക്ക് അല്ലേ. അജാമലയുടെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കറിയാം. അതായത് യമരാജാവിനെ പറയുന്നുണ്ട് യമദൂതന്മാരോട്, എവിടെയാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ ഭഗവാന്റെ തിലക് മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് തിലക് ധരിക്കുന്നത്, കണ്ഠിമാല ധരിക്കുന്നത്, അവിടെയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല പോവാൻ. അങ്ങനത്തെ ഡിവോട്ടീസിനെ, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ
യമലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് യമരാജൻ യമദൂതന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ അല്ല, നിങ്ങളുടെ തട്ടകമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് യമരാജാവിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ പോലീസിനെ ആർക്കാണ് പേടിക്കേണ്ടത്? കള്ളന്മാർക്ക് അല്ലേ? അവിടെ ഇപ്പൊ പോലീസ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്, എന്തെങ്കിലും ധർമ്മവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലീസിനെ പേടിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തിനാണ് യമരാജാവിനെ പേടിക്കേണ്ടത്? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ദോസ് ഹു ആർ ഡിവോട്ടീസ് ഓഫ് ദി ലോർഡ് ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഫിയർ ഫ്രം ഹിം. ഫ്രം ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം യമരാജ്. ടു ദ ഡിവോട്ടീസ് ഹി ഈസ് എ കോർഡിയൽ ഫ്രണ്ട്, ബട്ട് ടു ദ നോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഹി ഈസ് ഫിയർ പേഴ്സണിഫൈഡ്. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം യമരാജാവ് ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ്. അഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഫിയർ പേഴ്സണിഫൈഡ്, അതായത് ഭയത്തിന്റെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമാണ് യമരാജ. ആസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് യമരാജ വാസ് കേഴ്സ്ഡ് ബൈ മാണ്ഡുക മുനി to be degraded as a Shudra, and therefore Vidura was an incarnation of Yamaraja. As an eternal servitor of the Lord, he displayed his devotional activities very ardently and lived a life of pious man, so much so that a materialistic man like Dhritarashtra also got salvation by his instruction. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം വളരെ നന്നായി അവിടെ ചെയ്തു. അത് മാത്രമല്ല, ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലുള്ള, അതായത് ഭൗതിക തലത്തിലും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലും അന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിനും കൂടിയിട്ട് മുക്തി ലഭിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആര് കൊടുത്തു? വിതുര കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഒരു ഡിവോട്ടി എങ്ങനെയാണ്? ഡിവോട്ടി എന്താണ് പറയാ? പരാ ദുഃഖ ദുഃഖി അല്ലേ? പരാ സുഖ ദുഃഖിയല്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്ന ആള് പറ ദുഃഖ ദുഃഖി. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അതിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വിതുരരെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്, അതായത് സിബ്ലിംഗ് ആണല്ലോ, തൻ്റെ ഒരു ബ്രദറാണല്ലോ, ആ ബ്രദറിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ നിർദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാൽവേഷനും കൂടി അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. So by his pious activities in the devotional service of the Lord, he was able to always remember the lotus feet of the Lord, and thus he became washed of all contamination of his Shudra born life. അപ്പൊ എപ്പോഴും വിതുര എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ശൂദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും കൂടി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തരായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചേതന അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ശൂദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ശൂദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാതെ പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിലല്ല, രജോ ഗുണത്തിലല്ല, ഒരു തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശൂദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും അദ്ദേഹം ആ സാത്വികൻ അതിനും മീതായിരുന്നു. എങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് അസുര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി, അതേപോലെ തന്നെ. So at the end, he was again received by the denizens of Pitraloka and posted in his original position. അപ്പൊ ഈ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം അതും തിരിച്ച് തൻ്റെ ആ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ പോയി അല്ലെ, ധർമ്മരാജാവിന്റെ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. The demigods are also associates of the Lord without personal touch, whereas the direct associates of the Lord are in constant personal touch with him. പ്രഭാത പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്ന ഡെമിഗോഡ്സ്, ദേവതമാര് ഭഗവാന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ്, പക്ഷെ ആ ഡയറക്റ്റ് സമ്പർക്കമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എപ്പോ ആവശ്യം വരുന്നു അപ്പൊക്കെ അവർ വിളിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് അസോസിയേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ലോർഡ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ്, ഭഗവാന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ പോകുമ്പോൾ ആ മിനിസ്റ്ററുടെ എൻകറേജ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടെ, അതേപോലെ. സോ ദി ലോർഡ് ആൻഡ് ഹിസ് പേഴ്സണൽ അസോസിയേറ്റ്സ് ഇൻകാർണേറ്റ് ഇൻ മെനി യൂണിവേഴ്സസ് വിതൗട്ട് സെസേഷൻ. അപ്പൊ ഈ ലീലകള് ഇതിങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല, ഇൻ മെനി യൂണിവേഴ്സസ് വിതൗട്ട് സെസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിൽക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത പ്ലാനറ്റിൽ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിൽ പോയി, അത് കഴിഞ്ഞു വരാൻ. അപ്പോൾ ദിസ് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സാണ്. 24 മണിക്കൂറും ഈ ലീലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഈ പ്ലാനറ്റിൽ മാത്രമല്ല, ജീവജാലങ്ങളിൽ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സസിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവിടെ ജീവനില്ലെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സസിലും, അതായത് സർവഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ, അതായത് ഡിവിങ് യൂണിറ്റി സർവഗത എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ
ലീല ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീല പിന്നെ അടുത്ത ലോകത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ എവറി യൂണിവേഴ്സ്, എവറി പ്ലാനറ്റ് ഒരു ലീല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലീല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിതൗട്ട് സെസേഷൻ. ഇന്നോ അവിടെ ഒരു ഇന്റർവെല്ലൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത യുഗത്തിൽ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇതങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദ ലോർഡ് റിമെമ്പേഴ്സ് ദം ഓൾ whereas the associates forget due to their being very minute parts and parcels of the rod. They are apt to forget such incidents due to being infinitesimal. This is corroborated in the Bhagavad Gita 4.5. ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അർജുന, എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. എത്രയോ ജന്മം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ ലീലകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനൻ അറിയില്ല. കാരണം അർജുനൻ ആരാണ്? ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ, ഭഗവാൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാൻ ദ ലോർഡ് റിമെമ്പേഴ്സ് ദം ഓൾ. ഭഗവാൻ അന്തർയാമിയാണ്, ഓംനി പൊട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓംനി പ്രസന്റ് ആണ്, ഓംനീസിയൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. ഭഗവാനോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതായത് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു അങ്ങ് സൂര്യഭഗവാന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അത് എത്രയോ, അപ്പൊ സൂര്യഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ അതായത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്? അത് എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അങ്ങിപ്പോ ജനിച്ചിട്ട് 100 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 200 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 300 കൊല്ലം അത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സൂര്യഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അർജുന തനിക്കറിയില്ല, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. ലോർഡ് റിമെമ്പേഴ്സ് ദം ഓൾ whereas the associates forget due to their being very minute. നമ്മൾ മൈന്യൂട്ട് പാർട്സ് ആൻഡ് പാർസലാണ്. ഭഗവാന്റെ വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അംശങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള നമുക്കും ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല. നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദമാണ്, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ അംശമായതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഫുള്ളാണ്, 100% ആണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ എല്ലാം അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഓംനി പൊട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒംനിസ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒംനി പ്രസന്റ് എന്ന് പറയും. നമ്മളല്ല. നമുക്ക് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ, നമ്മളേറ്റാളാണ് നോളജ് ഉണ്ട്, ചിത്ത് ആനന്ദ ബ്ലിസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻ മൈന്യൂട്ട് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദ ലോർഡ്സ് ക്വാളിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് കൊറാബറേറ്റഡ് ഇൻ ഭഗവത്ഗീത 4.5. എന്താണ് 4.5 പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരന്തപ. The personality of God had said, many births, both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subdue. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നു, എന്താ പറയുന്നത്? മെനി ബർത്ത് ബോത്ത് യു ആൻഡ് ഹാവ് പാസ്റ്റ്. ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ക്യാൻ റിമെമ്പർ ഓൾ ഓഫ് ദം, എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. ബട്ട് യു കനോട്ട്. അർജുന, തനിക്ക് അത് ഓർമ്മയില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്? നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ട്, ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ. ഭഗവാൻ ഇൻഫിനൈറ്റ്. ഓക്കെ. അനു വിഭു. അനു പറഞ്ഞാൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് അല്ലേ. അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും. അജം വിഭും എന്താണ്? വിഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ്, ഇൻഫിനൈറ്റ്. നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിസം. അത് കാരണം നമുക്കിതെല്ലാം ഓർമ്മയില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓർമ്മ തരും. ഗജേന്ദ്ര അല്ലേ, ഗജേന്ദ്രൻ എങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. കാരണം ഗജേന്ദ്രനും ഒരു ഡിവോട്ടി ആയിരുന്നു. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന, കിങ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന ആയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഡിവോട്ടി ആയതിന്റെ പേരില് പിന്നത്തെ ഒരു ശാപം കാരണം പിന്നത്തെ ജന്മത്തില് ഒരു ആനയായിട്ട് ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് ജനിച്ചു. ശരീരം ഒരു ലോവർ അനിമലിന്റെ, ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം കിട്ടിയാലും കൂടിയിട്ട് ഭക്തി അവിടുന്ന് നശിച്ചില്ല. ഭക്തി, അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് എന്താണ്? പല സമയത്തും പല ആൾക്കാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ഓക്കെ. യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യഹം.
ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തരും, വേണ്ടുന്നത് പ്രിസർവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ ദേഹം നശ്വരമാണ്. ഇത് 1 കൊല്ലം, 100 കൊല്ലം, 150 കൊല്ലം, 200 കൊല്ലം, ഓരോ യുഗം അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് കൂടുതൽ നിൽക്കില്ല, എന്തായാലും നശിക്കും. പക്ഷെ നശിക്കാത്ത ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഭക്തി. അപ്പൊ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷയിച്ചാലും ശരീരം നശിച്ചാലും നമുക്ക് വേറെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു ശരീരം കിട്ടിയാലും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്ത ഭക്തി ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. അത് വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് പ്രകടമായി കാണും. ഒരിക്കലും അതിന് ഒരു ഡിമിനിഷിങ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ പൈസ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10,000 രൂപ നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം ചെന്നിട്ട് ഒരു 1000 രൂപ എടുത്തു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 1000 രൂപ എടുത്തു, വീണ്ടും 1000 രൂപ. അവിടെ എന്തായി? അതിന് ബാലൻസ് എത്രയായി? 3000 രൂപ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 7000 രൂപയായി. ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോഭയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരിക്കലും അത് കുറയുന്നില്ല. അത് 10% ആണെങ്കിൽ ആ 10% എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, അതൊരിക്കലും കുറയില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലും ശരി, ഓക്കെ, ഓൺ എ പയസ് ലെവൽ, സ്പിരിച്വൽ പൈറ്റി അല്ല, മെറ്റീരിയൽ പൈറ്റി ലെവലിൽ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൻ്റെ പൈറ്റി അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ല ജന്മം കിട്ടും. പക്ഷെ ഭക്തനാവില്ല. ഭക്തി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് ഒരിക്കലും കുറവില്ല. അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ പൈറ്റി നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരും, സ്പിരിച്വൽ പൈറ്റി കുറയില്ല. അപ്പോൾ പൈറ്റി 2 വിധത്തിലുണ്ട്. അതായത് സുഹൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തരം. ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട്. മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവകാരുണ്യങ്ങൾ, ഒരാൾക്ക് ധനമില്ല, ധനം സഹായിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ആണ്, അപ്പോൾ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. ഒരാൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ പൈറ്റിയാണ്, ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ബോഡിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഈ ജന്മത്തിലോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൈറ്റിയുടെ റിസൾട്ട്, ആ സുഹൃതി, മെറ്റീരിയൽ സുഹൃതി റിസൾട്ട് നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ ജന്മത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ജന്മങ്ങളിലോ നമുക്ക് നല്ലത് വരും. ഒരു 10 രൂപ ഒരാൾക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ 10, 20, 30 ഒക്കെ കിട്ടും. നമുക്ക് ആ ഒരു ഉപകാരം വരും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് സ്പിരിച്വൽ പൈറ്റി, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ആ സുഹൃത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് കുറയില്ല. മെറ്റീരിയൽ പൈറ്റി കുറയുന്ന പോലെ അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരും. ഒരു ദിവസം നില്ലാവും, 0. വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽക്ക് തുടങ്ങണം. സ്പിരിച്വൽ പൈറ്റി ഒരിക്കലും കുറയില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി, ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, ഇറ്റ്സ് നെവർ ഡിമിനിഷ്ഡ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ആ സുഹൃതം ചെയ്യുന്നു, ആ സ്പിരിച്വൽ അക്കൗണ്ട് കൂടി 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 ഒരു ദിവസം അത് 100% ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും, അതായത് സുഹൃതി ദുഷ്കൃതി, മെറ്റീരിയൽ പൈറ്റി, മെറ്റീരിയൽ ഇംപൈറ്റി 0, നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പോകും? നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് കൊറബറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഭഗവത്ഗീത 4.5. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. അർജുന, നീ ഒരു ജീവാത്മാവാണ്, എല്ലാം ഓർമ്മയില്ല. എൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ മാത്രമേ തരുന്ന, വേറെ ആർക്കും തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് 50. ദ്രൗപദീ ച തദാജ്ഞായ പതീനാം അനപേക്ഷതാം വാസുദേവേ ഭഗവതി ഏകാന്തമതിർ ആപതം. ദ്രൗപദീ ച തദാജ്ഞായ പതീനാം അനപേക്ഷതാം വാസുദേവേ ഭഗവതി ഏകാന്തമതിർ ആപതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ദ്രൗപദീ ച തദാജ്ഞായ പതീനാമനപേക്ഷതാം വാസുദേവേ ഭഗവതി ഏകാന്തമതിരാപതം. അറിവ് വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വൈ His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki ജയ്. തന്നെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടാതെ സുഭർത്താക്കന്മാർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയാകുന്നത് ദ്രൗപദിയും ദർശിച്ചു. ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ കുറിച്ച്, പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ദ്രൗപദിക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. ദ്രൗപദിയും സുഭദ്രയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ ആമഗ്നരായി തീരുകയും അവരുടെ പതി ദേവന്മാരുടെ അതേ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Haribol. Draupadi also saw that her husbands, without caring for her, were leaving home. She knew well about Lord Vasudeva, Krishna, the personality of Godhead. Both she and Subhadra became absorbed in thoughts of Krishna and attained the same results as their husband. അപ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ ദ്രൗപദിയും, അതായത് തൻ്റെ ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം വിത്തൗട്ട് കെയറിങ് ഫോർ ഹെർ, ഇപ്പോൾ ഇത് അവസാന നിമിഷം ഓക്കെ ഞാൻ പോവാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ യാത്ര അയക്കാനും യാത്ര പറയാനൊന്നും ആരും പോകാറില്ല. ആ സമയത്ത് പ്രഭാത പറയുന്ന പോലെ, അതായത് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ പ്ലെയിൻ ഓടിക്കണം. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പറന്ന് ഉയരത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയാൽ നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പ്രഭാത പറയുന്നുണ്ട്. 2 പ്ലെയിന് പറക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്ലെയിനിലത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മറ്റേ പ്ലെയിനത്തെ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് എന്താണ്, അവിടെ യാത്ര പറയേണ്ട സമയമൊന്നുമല്ല. എല്ലാവരും അവരെ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞു, അവരുടെ കാര്യം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ദേ ഹാവ് ടു ഫ്ലൈ ദെയർ ഓൺ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വിത്തൗട്ട് കെയറിങ് ഫോർ ദർ. അപ്പോൾ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ ആരും യുധിഷ്ഠിരോ അർജുനനോ ഭീമനോ നകുല സഹദേവനോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരും അവരുടെ സമയമായി അവർ പോയി. ഒരാളോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവൻ ധൃതരാഷ്ട്രം പറഞ്ഞില്ല. സഞ്ജയൻ വളരെ അടുത്ത സെക്രട്ടറിയാണ്, സഞ്ജയനും കൂടിയും പറയില്ല അല്ലേ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് വളരെ വിഷമം, നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പോയില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ ആ സമയം വരുമ്പോൾ ഒരാളും ഒന്നും പറയില്ല. സമയം അവർ പോയി. വിതൗട്ട് കെയറിങ് ഫോർ വെർ ലിവിംഗ് ഹോം. ഷി ന്യൂ വെൽ about Lord Vasudeva, Krishna, the personality of Godhead. Both she and Subhadra became absorbed in thoughts of Krishna, attained the same results as അപ്പോൾ ദ്രൗപദി മാത്രമല്ല സുഭദ്ര റാണിയും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനില് മഗ്നനായിട്ട് അവര് എന്താണോ പഞ്ചപാണ്ഡന്മാർക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് അതേപോലെ ഇവർക്കും കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദ്രൗപദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ദ്രൗപദി ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയല്ല. ദ്രൗപദിയുടെ ജന്മം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? സാധാരണ സ്ത്രീകളെ പോലെയല്ല അല്ലെ. എവിടുന്നാണ്? അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ്. മന്ത്രോച്ചാരണ ശക്തി കൊണ്ട് അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് ദ്രൗപദി വന്നിരിക്കുന്നത്. ദുർബദനും ദ്രൗപദി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ അല്ലാണ്ട് ജനിച്ചിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ. ദ്രൗപദി അത് മാത്രമല്ല, 5 പതിവ്രത നാരികളിൽ ഒരാളും കൂടിയാണ് അല്ലേ. പതിവ്രത നാരികളിലാർക്ക് ദ്രൗപദി ഉണ്ട്, സീതാദേവി ഉണ്ട്, താര, മണ്ഡോദരി, പിന്നെ ഒരാളും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയും കൂടി, അതായത് സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഈവൻ വൈഷ്ണവ ഹോമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശക്തി ആവാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവഹൂതി, പ്രസൂതി, രോഹിണി, യശോദമയി, ദ്രൗപദി ഇവരൊക്കെ ആവാഹിക്കത്ര ശക്തി. കാരണം വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ അത്രയും പൊട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള ശക്തികളാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഈ വൈഷ്ണവ ആചാരത്തിലുള്ള ഈ ആഹുതി അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവരൊന്നും സാധാരണ കഥാപാത്രങ്ങളല്ല. ഓക്കെ, അവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓരോ റോളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കും, അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, എസ്പെഷ്യലി ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ, ഇവരെല്ലാം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട്, ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ചേതന അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം, അതായത് യങ് ജനറേഷൻ, അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലോ യൂത്തായിട്ടുള്ള ടീനേജേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിലോ പോയാൽ ചുമര് നിറച്ചും കാണാം വേറെ ഫിലിം സ്റ്റാർസിന്റെ, അതുപോലെ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർസിന്റെ, മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താണ് അവരുടെ റോൾ മോഡലാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി, നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് അവർ റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷെ ആരാണ് നമ്മൾ റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണുന്നത്? ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ.
മഹാജനങ്ങളെ, ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, അവരാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിള്. അപ്പൊ അവര് ജീവിച്ച ആ ജീവിതം, അത് നമുക്കൊരു മോഡലായിട്ട്, നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നോക്കണം. നേരെ മറിച്ച് ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം സ്റ്റാർസോ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർസോ ഒന്നല്ല. അത് നമ്മുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. അത് കലിയുഗത്തിലെ ഒരു പ്രഭാവമാണ്, കലികാല വൈഭവം തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് റോൾ മോഡലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇതന്നെ പതിവ്രത നാരികള്, അതേപോലെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇവർക്കും ഇപ്പോ ഭാഗവതം പറയുന്നു, അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട 4 തരത്തിലുള്ള പ്രൊജനീസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഉത്പാദനം, മക്കളുണ്ടാവുന്നില്ലേ, ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് 4 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ഗർഭത്തിൽ നിന്ന്, ഫ്രം ദ വൂംബ് അല്ലെ, മാമൽസ്, നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജനിച്ച്. പിന്നെ 3 തരങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മുട്ടയിൽ കൂടെ വിരിഞ്ഞു വരുന്നു, മുട്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. പിന്നെ വിയർപ്പിൽ കൂടി വരുന്നു, വിയർപ്പ് കൂടി വരുന്നു. യെസ്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട്, അത് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പ്രഭുജി. വിത്ത് സീഡ്സ്. വിത്ത്, അതെ അതെ, വിത്തിൽ മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീഡ്സ്. ഓക്കെ, അതിലുപരിയായിട്ടാണ് ഇവരുടെ ജനനം. ഹോമം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മന്ത്രോച്ചാരണത്തിൽ കൂടെ വരുന്നു. അങ്ങനെ ജനിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ദ്രൗപദി. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നുമില്ല. മന്ത്രോച്ചാരണ ശക്തി കൊണ്ട് ഋഷിവര്യന്മാരും മുനികളും സേജസ് സാധുജനങ്ങൾക്കും അതിനുള്ള എല്ലാ പവറുണ്ട്. നാരദ മഹർഷി, അഗസ്റ്റിൻ, ഇവർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള പവറുണ്ട്. അവർ ജീവൻ പോയാലും കൂടി ജീവൻ കൊടുക്കാനുള്ള പവറുണ്ട്. ആക്ച്വലി അവർ അനാവശ്യമായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷെ ചില ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജനീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദ്രൗപദി ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭാത പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, വെൻ ഫ്ലൈയിങ് an airplane, one cannot take care of other planes. Everyone has to take care of his own plane, and if there is any danger, no other plane can help another in that condition. So പ്രഭാത തരുന്ന ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ. അപ്പൊ അതായത് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്ലെയിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കണം, അതിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് നോക്കണം. വേറെ ഒരാൾക്കും മറ്റ് പ്ലെയിനിലിരുന്ന ഒരു പൈലറ്റിന് ഈ പ്ലെയിനിലെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ സിമിലർലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, when one has to go back home, back to Godhead, everyone has to take care of himself without help rendered by another. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ ധരാതൽ, ഈ ഭൂമി വിട്ട്, ഈ ലോകം വിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാളും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരാളോടും പറയാൻ പറ്റില്ല, പ്ലീസ് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു, എൻ്റെ കൂടെ വരണു. ഓക്കെ, ആ ശ്മശാനം വരെ വന്നാൽ മതി. നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, അതായത് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരെ ശ്മശാനം വരെ പോവും, സ്ത്രീകൾ അതും കൂടി പോവില്ല. നമ്മളുടെ വേദി ഇതനുസരിച്ചിട്ട് അവര് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലെ. പുരുഷന്മാര് ശ്മശാനത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ക്രിയാകർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതം എന്താണ്, എല്ലാം ഫ്ലിക്കറിങ് ആണ്, താൽക്കാലികമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ യാത്ര അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ഒരു വൈരാഗ്യം തോന്നും. ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നേടുന്നത്, എന്താണ് ഉദ്ദേശം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ എന്താ കാര്യം. പക്ഷെ അത് തിരിച്ച് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം മറന്നു, ആ വൈരാഗ്യം പോയി. ഓക്കെ, ശ്മശാന വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ശ്മശാനത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു വൈരാഗ്യം, പക്ഷെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലെ ആ നമ്മളുടെ റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ വന്നു പെടുമ്പോൾ അതെല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ വ്യക്തിയായി നമ്മളുടെ ഭോഗൈശ്വര്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതിൻ്റെ ടെമ്പററി നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ കർമ്മം, നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ജന്മം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിച്ച് ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ജീവിതം ജീവിക്കാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രസവ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയാറുണ്ടോ?
പ്രസവ എന്താണ്? വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയാറുണ്ടോ? പ്രസവ വൈരാഗ്യം എന്ന്? ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല മാതാജി. മർക്കട അങ്ങനല്ല. വൈരാഗ്യം, മർക്കട വൈരാഗ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ശ്മശാനം വൈരാഗ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു പെയിൻ എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി വേണ്ട, അങ്ങനെ ആ ഇനി പ്രസവിക്കാൻ ഞാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു യൂസേജ് കേട്ടിട്ടില്ല, ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ. ഉം. ഓക്കെ മാതാജി. അല്ല, ലേബർ പെയിൻ ഈസ് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇനി എനിക്ക് കുട്ടി വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും. അത് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ദ ഹെൽപ്പ് ഈസ് ഹവർ ഓഫേർഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ബിഫോർ ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ സ്പേസ്. Similarly, the spiritual master, the father, the mother, the relatives, the husband, and others can all render help during one's lifetime. But while crossing the sea, one has to take care of himself and utilize the instructions formally received. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ്, അത് ഭർത്താവോ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനായിക്കോട്ടെ, അമ്മയായിക്കോട്ടെ, മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായിക്കോട്ടെ, അവരെല്ലാം നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാം, നമ്മളെ സഹായിക്കാം, അല്ലെ? അല്ലാതെ നമ്മളുടെ കൂടെ വരാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾക്കും. അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫ്ലൈറ്റിനെ പറപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ്രൗപദി ഹാഡ് 5 husbands and no one asked Draupadi to come. Draupadi had to take care of herself without waiting for her great husband. ഇപ്പൊ ഇതെന്താ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അതായത് എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് ഒരാളോടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ഒന്നും സംസാരിക്കാണ്ട് അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കി പോയി. ഇതേ അവസ്ഥ നമുക്കും വരും. ഒരാളും നമ്മുടെ കൂടെ വരില്ല. നമ്മളുടെ ഈ പെയിനിനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ വെരി നൈസ്ലി, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മളെ നയിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അവസാന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രം നമുക്ക് സ്മരിക്കാം, വേറെ ആരുമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ സ്മരിച്ചാൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, യം യം വാപി സ്മരൺ ഭാവം ത്യജതന്തേ കലൈവരം തം തം ഏവൈതി കൗന്ദയ തഥാ സദ്ഭാവ ഭാവിത. അല്ലെ, നമ്മൾ എന്താണോ അവസാന നിമിഷത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് ആയിത്തീരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും അച്ഛനെയും അമ്മയും മക്കളെയും ആരും ഓർക്കണ്ട. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ശക്തി തരണേ, ആ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരാളും നമ്മുടെ കൂടെ വരില്ല എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് കൂടെ. സോ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഷി വാസ് ഓൾറെഡി trained, she at once took to concentration upon the lotus feet of Lord Vasudeva, Krishna, the personality of Godhead. The wives also got the same result as their husbands in the same manner. That's to say, without changing their bodies, they reached the destination of Godhead. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളും എന്താണ് പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടിയത് അതേ റിസൾട്ട് അവർക്കും കിട്ടി. വിതൗട്ട് ചേഞ്ച്, അവർക്ക് സെൽഫ് സെയിം ബോഡിയിൽ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇവർക്കും സെൽഫ് സെയിം ബോഡിയിൽ പോകാൻ പറ്റി. അവരെല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് സെയിം ബോഡിയിൽ അവർ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur suggests that both Draupadi and Subhadra, although her name is not mentioned here, got the same result. None of them had to quit the body. ഇത് ചക്രവർത്തി പാദിന്റെ ഒരു കമന്ററിയിലാണ്. അതായത് ദ്രൗപദി മാത്രമല്ല, ഇവിടെ സുഭദ്രയുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടുപേരും സെയിം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കിട്ടി. രണ്ടുപേർക്കും അവരുടെ ശരീരം ത്യജിക്കാണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് സെൽഫ് സെയിം ബോഡിയിൽ അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 51 ഇത് കൂടി എടുക്കാം. ദ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോക ആണ് ഈ അധ്യായത്തില്. യശ്രദ്ധയൈതാത് ഭഗവത് പ്രിയാണാം പാണ്ഡോസുതാനാം ഇതി സംപ്രയാണം ശൃണോതി അലം സ്വസ്ത്യയനം പവിത്ര ലബ്ധ്വാഹരോ ഭക്തിമുപേതി സിദ്ധിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാ ശ്രദ്ധയേതത് ഭഗവത് പ്രിയാണാം പാണ്ഡോസുതാനാമിതി സംപ്രയാണാം ശൃണോത്തുല്യം സ്വസ്തിയനം പവിത്രം ലബ്ധോ ഹരോ ഭക്തിമുപൈതി സിദ്ധിം. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാത് കി ജയ്. ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യത്തിനായുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള
പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ പ്രയാണത്തെ സംബന്ധിച്ച വിഷയം സർവദാ മംഗളകരവും പരമോത്കൃഷ്ടവും പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധവുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഈ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ശ്രവിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ജീവിതത്തിന് പരമമായ പരിപൂർണതാ സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. Very good. Thank you, Mataji. The subject of the departure of the sons of Pandu for the ultimate goal of life, back to Godhead, is fully auspicious and is perfectly pure. Therefore, anyone who hears the narration with devotion faith certainly gains the devotional service of the Lord, the highest perfection of life. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, മഹാജനങ്ങളുടെ, സാധുജനങ്ങളുടെ അവരുടെ ആവിർഭാവം, തിരോഭാവം, ഇതെല്ലാം ഓസ്പീഷ്യസ് ആണ്. നമ്മൾ ഡെത്ത് ഒക്കെ, മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ മഹാജനങ്ങളുടെ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ, സാധുജനങ്ങളുടെ ഈ ആവിർഭാവം, തിരോഭാവം രണ്ടും ഓസ്പീഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലോറിയസ് ആണ്. ഇത് ആര് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുന്നുവോ അവർക്ക് എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് കിട്ടുന്നവരാണ്. Therefore, anyone who hears this narration with devotional faith, ഇതൊരു കെട്ടുകഥയാണ്, ഒരു മിഥ്യയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊന്നും ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാവില്ല. വിത്ത് ഡിവോഷണൽ ഫെയ്ത്ത് certainly gains, ഭക്തിയുത സേവനം കിട്ടും. നമ്മളുടെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ പരമലക്ഷ്യം, അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രാപ്തി. അത് ഓക്കെ. അതിന് ഉപരിയായിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം അല്ലേ? അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യാന് കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. സേവനം, ഉത്തമ ഭക്തി പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത് സേവനം. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? വിത്ത് ഡിവോഷണൽ ഫെയ്ത്ത് certainly gains the devotional service to the Lord. അതാണ് നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. ഭഗവത് പ്രാപ്തി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടും, മുക്തി ഇവിടെയും കിട്ടും. പക്ഷേ ഭഗവത് സേവനമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അത് ഏത് ലോകത്തിൽ ചെന്നാലും ശരി, അതിപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലോ ഒന്നും ഇല്ല. എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം വേണം. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നെ ഇന്ന് ഈ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഡിപ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുക. Srimad Bhagavatam is a narration about the personality of Godhead and the devotees of the Lord like the Pandavas. The narration of the personality of Godhead and his devotees is absolute in itself, and thus to hear it with a devotional attitude is to associate with the Lord and constant companions of the Lord. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭഗവാന്റെയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെയും ഈ ലീലകളെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുക, ശ്രവിക്കുക, ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടും നിരന്തരം സമ്പർക്കം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അത് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നാവില് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. സോ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ആണ്, നമുക്കറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതിവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ലീലകളും നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ബൈ ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം one can attain the highest perfection of life, namely going back to Godhead without failure. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമില് പോകാൻ പറ്റും. ശ്യാമായി സൂയമായാണം what is that? കൃഷ്ണേ പരമപുരുഷേ ഭക്തിർ ഉത്പത്തിദേവ പുംസാ ശോക മോഹ ഭയാപഹ. ശോക മോഹ ഭയ, ശോകം മോഹം ഭയ ഇതെല്ലാം നശിക്കും just by hearing Srimad Bhagavatam. Shyamai Swayamana. Bhakti arke to the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. Krishna Paramapurushe. So thus end the Bhakti Vedanta purports of the first canto, 15th chapter of the Srimad Bhagavatam, ended till the Pandavas retired timely. അങ്ങനെ ഈ 15ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ് ടൈറ്റിൽ? പാണ്ഡവാസ് റിട്ടയർഡ് ടൈംലി. അത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. പലപ്പോഴും ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഒരുപാട്
നമുക്ക് ശിക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി പ്രഭാതര പർപ്പോട്ട് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രഭാതര പർപ്പോട്ടിൽ ഭക്തിവേദാന്ത പർപ്പോട്ട് ഈസ് എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭാതര എക്സ്റ്റസി കംപ്ലീറ്റ് പ്രഭാതര പർപ്പോട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവും. വളരെ സരളമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ പ്രഭാത എഴുതുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രഭാത ഇത് നമുക്ക് എഴുതി പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, गुरु महाराज की जय. गो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा.